उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वलसाड़ में विद्यामृत वर्षिणी पाठशाला के लाभार्थ में भागवत कथा 26 तारीख यानी कल से शुरू होने जा रहा है। 7 दिवसीय एक सप्ताह का ये भागवत कथा कल से शुरू होगा। वलसाड़ की 113 वर्ष पुरानी विद्यामृत वर्षिणी संस्कृत पाठशाला के लाभार्थ कथावाचक श्री प्रफुल्ल भाई शुक्ल की भागवत कथा दिनांक 26 मई से लेकर 1 जून यानी 1/6/2023 तक आयोजित किया गया है। इसी संदर्भ में आज पाठशाला में पत्रकार वार्ता की जानकारी देते हुए मुख्य समन्वयक निनाद भट्ट ने कहा कि वलसाड़ के 113 वर्ष से कार्यरत गौरव इस विद्यालय के पुनरुद्धार के लिए प्रफुल्ल भाई शुक्ल की भागवत कथा हर शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कोठारी स्कूल के मैदान में आयोजित की जा रही है। इस कथा के मुख्य यजमान कौशिक भाई होंगे। चलिए आपको आज संस्कृत विषय के बारे में बता देते हैं। संस्कृत यानी संस्कृतम भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में से जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। महर्षि पाणिनि को संस्कृत का पिता कहा गया है। इन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण समस्त रूप देने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। संस्कृत को हम जिसे देव भाषा भी कहते हैं, लगभग 3000 साल पहले तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। बड़े बड़े महर्षियों को कहना है कि ये भाषा संस्कृत और संस्कारों द्वारा उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे हम संस्कृत के नाम से जानते हैं। संस्कृत की खोज महर्षि पाणिनि द्वारा किया गया था। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रफुल्ल शुक्ल जी ने ये भी संबोधित किया है कि हमारी देश की सनातन धर्म की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए इस विद्यालय को जीवित रखने के लिए प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को इस भागीरथ कार्य में उदार हाथों से भाग लेना होगा। कथा में हर दिन उत्सव मनाया जाएगा। विद्यालय के अध्यक्ष वेद पंडित डॉक्टर नरेश भाई भट्ट आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन उन्होंने दिया। विद्यालय में मनाई जाने वाली भागवत कथा में महादेव के महंत श्री शिवजी महाराज द्वारा दीप प्रगटाकर भीड़भंजन मंदिर से इस कथा पोथी यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। सुनते इस प्रेस वार्ता के दरमियान महा अनुभवों ने उनके क्या विचार व्यक्त किए। शहर कक्षाની લાઇબ્રેરીમાં એટલે ઓલરેડી આપણી પાસે એક ગામમાં મોટી મહાત્મા ગાંધી લાઇબ્રેરી છે। એટલે જે મળવાપાત્ર જે મોટો ફાયદો છે ને એ સરકારનો બધો ત્યાં જાય છે। આપણે એના એસોસિએશનમાં એટલે નાનામાં શહેર કક્ષાની લાઇબ્રેરીમાં આવી એટલે એની જે મળવાપાત્ર ગ્રાન્ટ છે એ પણ ઘણી ઓછી છે। પણ ઈશ્વર કૃપાથી અને અમારા કર્મચારીઓનો ધન્યવાદ કે જે પણ કોઈ એમને વેતન આપવામાં આવે છે અને સહર્ષ સ્વીકારીને રાધાબેન જેવા વ્યક્તિ આજે 25 વર્ષથી સંસ્થા સાથે જોડાયા છે। 28 વર્ષથી આ બધી બાબતોમાં એટલું ચોક્કસ કહીશ કે ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં ગ્રાન્ટ આવે છે, પણ જેનાથી અમે અમારો નિર્વાહ ખર્ચ કરી શકીએ અથવા તો એક મર્યાદામાં રહીને કરી શકીએ એવું આવે છે। બીજું આજ સુધીમાં સરકાર તરફથી સીધી નહીં પણ 2 આડકતરી મદદો આવી છે। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन माथी आपने पहली वक्त एक 5 लाख रुपया की ग्रांट मिली थी અને 5 लाख रुपया की ग्रांट माथी આપણે દિવ્યાંગો માટે એ લોકો આવી અને સરળતાથી વાંચન કરી શકે એ માટેની સુવિધા ઊભી કરવાની આપણને નો એડવાન્ટેજ મળ્યો, ફાયદો મળ્યો। અને બીજી રાજા રામ મોહન રાય માથી જ આપણે આ બિલ્ડિંગ ને આમાં ફરી પાછી हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट तरीके कन्वर्ट करवा माटेनी एक मदद मળી છે અને એ પણ કદાચ આપણે આ કેટેગરીમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ગ્રાન્ટ મેળવવા વાળા આપણે માત્ર એક જ છે રેકગ્નિશનમાં। કારણ કે આખી ગુજરાતમાંથી ઘણા બધા લોકો એને એપ્લિકેશન કરતા હોય પણ એમાંથી અમે એક આપણી સંસ્થાને રેકગ્નાઇઝ કરી છે કારણ કે આ સંસ્થા પાસે ઘણા બધા પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે।
પણ હા, હજુ બી સ્ટીલ આઈ એમ નોટ સેટિસ્ફાઈડ. હું કદાચ એવું કહું કે કમિટી તરફથી મારું જો કન્સર્ન એરિયા છે ને એ આ છે કે કેવી રીતના મારે સંસ્થાને આર્થિક બાબતોમાં પગભર કરવી, નંબર 1. નંબર 2, આઈ વુડ લાઈક ટુ મેક અ ગુડ ગવર્નન્સ ઓવર હિયર. જે સંચાલન વ્યવસ્થા છે ને એ સ્ટાન્ડર્ડ હોય. અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિને, વાચકને કે સંસ્થાના કર્મચારીઓને કે સંસ્થાના ટ્રસ્ટી મંડળને કે કારોબારીને કોઈના પર નિર્ભર ન રહેવું. એક ઓટોમાઇઝેશન સિસ્ટમમાં બધું જ કામ થતું હોય. દેટ ઇઝ માય ડ્રીમ અબાઉટ ધીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અને એના ઉપર હું કદાચ આગળ મને એટલો પ્રયત્ન કરું છું કે પહેલું પ્રાયોરિટી છે કે હાઉ ટુ મેક ધેમ સસ્ટેનેબલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફાઇનાન્સ. આર્થિક બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને મારે કેવી રીતે એમને સક્ષમ બનાવી. એટલે જરૂરથી અમારી અપીલ છે, તમે પણ પત્રકારના માધ્યમથી જેટલા પણ લોકો સુધી આ માહિતી પહોંચાડી શકો કે સંસ્થાને ભંડોળની ખૂબ જરૂર છે. અને આ બધી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ છે ને જીવતી જ સમાજના ડોનેશન પર હોય છે. જે દિવસે સમાજ જો આમાંથી હાથ લઈ લેશે ને એ દિવસે આના જેવી 113 વર્ષ જૂની સંસ્થાને પણ પડી બાંધતા વાર નહીં લાગશે. અને અલ્ટિમેટલી આ સંસ્થા આ સમાજની જવાબદારી છે અને સમાજ જ એની જીવાદોરી બને. આવી અમારી સૌને અપીલ છે. વલસાડની શ્રી વિદ્યાપીઠ પાઠશાળાથી પરિચિત ખરા લોકો, એટલે ઇતિહાસથી પરિચિત નથી. થોડી વાત મારે કરવી જોઈએ અને એને નિમિત્તે આપણે કામ કરવાનું છે. કોઈ સંસ્થા 100 વર્ષની ઉપર જઈને પણ ચાલતી રહી, કાર્યક્રમ કરતી રહી અને તે લોકો માટે કામ કરતી રહી, એ ઈશ્વરની ઉદારતા આપવા માટે આશીર્વાદ એ બટલે. બાકી મોટે ભાગે આગળ એવું છે કે કોઈ સંસ્થા શરૂ થાય, થોડો ખબર છે અટકી જાય, પછી પાછી ચાલતી થઈ જાય, આવું બનતું હોય છે. પાઠશાળાની શરૂઆત ત્યારે થઈ 100 ને ઉપર 108 કે 10 વર્ષ થયા હશે. તે 110 વર્ષથી ચાલે, 13 વર્ષથી ચાલે. એ મોટી વાત કરતા મોટી વાત તો એ માનું છું કે કઈ કાર્યક્રમ લોકો સૌ રાખતી રહી કરે છે. આ જગ્યાએ જ્યાં બેઠા છો ત્યાં વેદના કાર્યક્રમ, વિદ્યાર્થીઓ પાછળનું મકાન છે એમાં વિદ્યાર્થીઓ રહેતા, એ લોકોને નિઃશુલ્ક એટલે મફત જમવાનું, રહેવાનું અને અભ્યાસ કરવાનો એ વર્ષો સુધી ચાલ્યું. પછી એ વર્ગો જ્યારે બંધ થયા એટલે જુદી રીતે અમે એટલે પાઠશાળાએ જે વિદ્યાર્થીઓ રહેવા માંગતા હોય તેની અમે વ્યવસ્થા કરીશું, તમે વેદનો અભ્યાસ કરો. ધીરે ધીરે એ પણ ઘટતું ગયું, કારણ કે આજે કર્મકાંડની જ્યાં જરૂર હોય એટલે વેદનું કરીને પછી થોડું ઘણું આવડ્યું એટલે અમે માસ્ટર બની ગયા એ રીતે નીકળી જતા હોય છે. અને પરિણામ એ આવે કે સામે પાટલા ઉપર બેઠેલા યજમાન, એ તો બહુ જાણતો હોતો નથી કંઈ, પણ આચાર્ય તરીકે બેઠેલા જે બ્રાહ્મણ છે એની પાસે પણ ઓછું રહી ગયું. એટલે આ તો એક કેઓસ ઉપસ્થિત થાય, અવ્યવસ્થા ઊભી થાય. એના તરફ ધ્યાન કરું એટલે કર્મકાંડ તરફ જતા નથી અત્યારે એમાં, પણ બને એટલું લોકોની પાસે પહોંચાડીએ કે ભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ આ હતી અને એના આપણે બધા સંતાનો છીએ, તો કમસે કમ એ સંતાન તરીકે આપણા વડવાઓ જે કરી ગયા એને છાજે એવું કંઈક કરતા જોઈએ. જે કંઈ દેખાય એવું કરતા રહીએ. અમે આ જવાબદારી જ્યારે પ્રમુખ તરીકે લીધી એટલે મને વિચાર આવ્યો કે વલસાડની અને વલસાડ બહાર એટલે વલસાડ જિલ્લાની કેટલી બધી શાળાઓ ચાલે છે એમાં સંસ્કૃત શીખવાય છે. તો વલસાડ જિલ્લાની બધી જ શાળાઓ સંસ્કૃત જે શીખવાય છે તે શિક્ષકો એનો ઓપ વર્ગ હાઉ ટુ ટીચ સંસ્કૃત એફિશિયન્ટલી નાઇસલી
સંસ્કૃત ઉત્તમ રીતે કેવી રીતે શીખવવું અહીંયા અમે કરતા વર્ષો સુધી કર્યું એ કામ. પણ એ બધા ટીચરને બોલાવવા આખા વલસાડ જિલ્લાના એ આપણા હાથમાં મળે નહીં. એટલે ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન ઓફિસર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીને વિનંતી કરેલી એટલે એ બોલાવતા હતા. પછી કોઈ નવો શિક્ષણાધિકારી આવ્યો એટલે એના મનમાં કંઈ ઉતર્યું નહીં અને બંધ થઈ ગયું. અમે તો આજે પણ તૈયાર છીએ કે સંસ્કૃત શીખવતા શિક્ષકોને ઓમ પર્વ હાઉ ટુ ટીચ સંસ્કૃત એફિશિયન્ટલી નાઇસલી એનો વિષય કંઈક અમે આપીએ એમ કરીને. પણ એ વખતે અટકી એ પણ કર્યું હતું. પાઠશાળાની પાસે લાઇબ્રેરી પણ છે નીચે, પછી પેપર રીડિંગનું પણ છે. એટલે એ જે કંઈ જોવું હતું એ પણ લોકો લાભ લેતા હોય છે. અત્યારે જે કાર્યક્રમ રાખ્યો છે આપશ્રીની ભાગવત કથાને ધ્યાનમાં લઈને, તો મૂળ સંસ્થા પાસે કાર્યક્રમ કરવાનું ઘણી ગણતરી છે, પણ પડે ખેંચ પૈસાની. તો વિચાર કરીએ કે થોડું ઊભું થયું તો ધક્કો લાગશે અને પાછું આગળ જઈએ આપણે પાણી બેસાય જ નહીં. એટલે આ તારીખો છે 26થી જે ભગવત સપ્તાહ શરૂ થાય છે આ જ જગ્યાની છે. તેમાં આપ સૌને આવવાનું આમંત્રણ તો ખરું, પણ કોઈ તમારા ખ્યાલમાં હોય કે આ ભાઈ કે આ બેન કંઈક લાંબો હાથ કરી શકે છે દાનને માટે, તો તમે જાણ કરજો અમારામાંથી કોઈને પણ. વી વિલ કમ અને ગેટ ડોનેશન ફ્રોમ યોર એંગલ. જરૂર અમને આ છે એ આવે. થોડી બીજી યોજનાઓ છે તે યોજના પણ મૂકી શકાય. યોજનામાં એક ઉલ્લેખ કરવું ચાલે કે અત્યારે લગભગ 8 વર્ષના છોકરીઓ લગભગ કંઈ નથી, એ લોકો પાસે દિશા નથી, શક્તિ છે પણ દિશા નથી. તો દિશા આપવી કેવી રીતે અમે જાણીએ છીએ, તો બધાને બોલાવવા અને બધું ઘણું પડે. એટલે એ કાર્યક્રમ મૂકી શકીએ સ્થિતિમાં છીએ. એટલે તમારા ખ્યાલમાં કેવું દાતા એવું હોય તો મને બતાવજો અને અમે આવીને એમને વાત કરીશું. આ અમારો પ્લાન છે, આ અમારે કરવું છે અને મંજૂર થાય એટલે પછી એકોર્ડિંગલી વી કેન ગો હેડ. તો આ પાઠશાળા આવા જાતના કાર્યક્રમ કરે છે અને એમાં લોકોને લોક ભાગીદારી કહી શકીએ. એ લોક ભાગીદારી મળતી રહે એવી આશા ખરી જ. સૌપ્રથમ તો 113 વર્ષ જૂની આપણી વલસાડનું ગૌરવ કહી શકાય એવી આ વિદ્યામૃત વર્ષની પાઠશાળાને લાભાર્થે આવતીકાલથી 26મી તારીખથી ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વિદ્યામૃત વર્ષની પાઠશાળામાં સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃતનું જતન થઈ સંસ્કાર આપવામાં આવે છે અને 113 વર્ષથી આ જ કામ આ પાઠશાળા દ્વારા થઈ રહ્યું છે. હવે જ્યારે એ પાઠશાળાને જરૂર પડી છે એનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાની, એના જર્જરિત મકાનને અને એને પગભર કરવાની, આત્મનિર્ભર કરવાની, એ માટે આ ભાગવત કથાનું આયોજન થયું છે. આવતીકાલે ભીડભંજન મહાદેવથી એની પોથીયાત્રા નીકળશે. પોથીયાત્રાના યજમાન અમારા ડૉક્ટર ગુમાનસિંહ દેસાઈ છે અને આ કથાના 7 દિવસના મુખ્ય યજમાન મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી કૌશિકભાઈ માકડિયા છે. 7 દિવસ સુધી આ ઉત્સવ થશે અને આપના ટીવી ચેનલના ન્યૂઝના માધ્યમથી મારી વલસાડના શ્રેષ્ઠીજનોને, દાનવીરોને અને ઉદાર દિલે માણસોને એ અપીલ છે કે આ ધર્મ અને સંસ્કૃતિનું કાર્ય છે, આ આપણી પરંપરાનું કામ છે અને એને માટે જ્યારે આ બીડું ઝડપાયું છે તો બધા સહભાગી બને, ઉદાર હાથે એની અંદર દાન આપે અને આ કામને સફળ બનાવે એટલી હું આ તબક્કે અપીલ કરું છું, વિનંતી કરું છું. અત્યાર સુધીમાં તમે હજારો કથાઓ કરી છે, પણ પાઠશાળા માટેની આ જે કથા જે થઈ રહી છે તેમાં કઈ રીતનું અલગ રહેશે કથામાં? સાહેબ, આ મારી 843મી કથા શરૂ થાય છે 843 અને કેવલ આ જ પાઠશાળા નહીં, મેં ગુજરાતમાં 5 પાઠશાળાઓ નિર્માણ કરી છે કથા કરીને.
પણ વલસાડની આ પાઠશાળા માટે પહેલો પ્રસંગ છે કે આ પાઠશાળા માટે મને પ્રભુએ નિમિત્ત બનાવ્યો અને અમારા ડૉક્ટર નરેશભાઈ ભટ્ટ જે વેદ પંડિત છે, આજે આ ઉંમરે પણ આ વયે પણ એમનો જુસ્સો અને એમની ભાવના આ પાઠશાળાને જીવંત રાખવા માટેની છે. એટલે પાઠશાળા માટે કથા થાય એ વલસાડ માટે આ પહેલો પ્રસંગ છે. ये है प्रफुल्ल जी के संस्कृत एक हमारे विश्व की सबसे पुरातन भाषा मानी जाती है. क्या भारत को संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहिए या नहीं? आप क्या सोच रखते हो इस बारे में? ये तो बिल्कुल सही बात है. मैं दुनिया के 34 देशों में घूम के आया हूँ जी. मैंने 34 कल्चर का स्टडी किया है और इससे मैं ये कह सकता हूँ कि संस्कृत ही ऐसी भाषा है वर्ल्ड में जो सबसे अमीर मानी गई है. आज भले ही इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो, बट मैं इसको पुअर लैंग्वेज मानता हूँ. उसका एक ही एग्जाम्पल है, इंग्लिश के अंदर पानी के लिए एक ही वर्ड है, वाटर. मैं न्यूजीलैंड में गया तो वो भी वाटर कहते हैं, मैं कनाडा में गया तो वो भी वाटर कहते हैं, मैं अफ्रीका में गया तो वो भी वाटर. वाटर के सिवा दूसरा कोई वर्ड नहीं है. हमारे संस्कृत में पानी के लिए 300 वर्ड्स. हाउ मेनी? 300 शब्द केवल पानी के लिए. और मैंने कहा था कि पानी का भी प्रकार है. मैंने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में वहां के लोगों को कहा था कि आप तो पीने के पानी को भी वाटर कहते हो, नहाने के पानी को भी वाटर कहते हो, गटर में जो जाता है उसको भी वाटर कहते हो. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ नदी से जो बहता है वो नीर है, सरोवर में जो पड़ा है वो जल है, आकाश से जो गिरता है वो तोयम कहते हैं उसको. तो इसलिए संस्कृत को बचाने के लिए, और हम इस कथा में यही लोगों से उम्मीद रखेंगे, हम सब अंतिम दिन संकल्प करेंगे और भारत सरकार को उसके तक पहुंचाएंगे कि हमारी मांग है कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करें. ભટ્ટ સાહેબ, સંસ્કૃત માટે તમારો શું વિચારધારા છે? કેમ કે સંસ્કૃત આપણા દેશની ધરોહર છે. સંસ્કારો ઉત્પન્ન થાય છે સંસ્કૃત ભાષાથી, અને વિશ્વની સૌથી જૂનામાં જૂની ભાષા, સર્વપ્રથમ ભાષા કહેવાય સંસ્કૃતને. તમે શું કહેવા માંગશો? પરંતુ આચરણમાં મુકાતું નથી. આચરણમાં એટલા માટે મુકાતું નથી કે ઉપર બેઠેલા છે પ્રધાનો વગેરે એ લોકો સુધી વાત यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे